جنگل کے بیچوں بیچ شیر خان اپنی گفا میں رہتا تھا جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ من ہی من میں یہ سوچ رہا تھا کاش میرا بھی پریوار ہوتا تو میں اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہتا اور میرا بیٹا آگے میری گدی سنبھالتا، لیکن وہ بیچارہ بہت ہی اداس تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اب میرے سے آگے کون سنبھالے گا۔ اتنے میں ہاتھی راجا آتا ہے اور کہتا ہے، شیر خان، دوسرے جنگل کے کچھ بھیڑیوں نے ہمارے جانوروں کو مارا ہے۔ انہوں نے اپنی دہشت سے سارے جنگل میں خوف پھیلایا ہوا ہے۔ آپ کچھ کریں۔ شیر خان کہتا ہے، تم فکر نہ کرو، میں ان سے نپٹ لوں گا۔ میرے ہوتے ہوئے کس کی اتنی ہمت ہوئی ہے کہ وہ میرے جنگل کے جانوروں کو نقصان پہنچائے۔ شیر خان بہت غصے میں ہوتا ہے اور ہاتھی کو کہتا ہے، تم ہمارے چھوٹے جانوروں کا خیال رکھو، میں جاتا ہوں اور ان کا مقابلہ کرتا ہوں۔ شیر خان جاتا ہے اور دیکھتا ہے جنگل میں بھیڑیے ہی بھیڑیے ہیں۔ شیر خان ان کو وارننگ دیتا ہے کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بھیڑیے ڈر کر وہاں سے بھاگنے کی کرتے ہیں، دم دما کر بھاگ جاتے ہیں۔ شیر خان دہاڑتا ہے اور کہتا ہے، کوئی ہے مجھ سے طاقتور جو میرا مقابلہ کرے اس جنگل میں؟ اور کسی کی اتنی ہمت نہیں جو میرے جنگل میں داخل ہو۔ کچھ دنوں بعد جنگل میں ایک بھیڑیا آتا ہے اور شیر خان کو کہتا ہے، شیر خان، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کو ایک خاص بندے کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا خاص بندہ بنا لیں۔ شیر خان کہتا ہے، میں نے تمہیں یہاں پہلے کبھی نہیں دیکھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، اور میں تم پر کیسے یقین کر لوں؟ تم تو انجان لگ رہے ہو۔ بھیڑیا کہتا ہے، آپ مجھ پر آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتے ہیں، میں بہت ہی ایمانت دار ہوں اور میں اپنا کام پوری ایمانت داری سے کروں گا۔ شیر خان، آپ مجھے ایک موقع دے کر تو دیکھیں۔ شیر خان کہتا ہے، ٹھیک ہے، جاؤ، سنا ہے جنگل میں ایک ایسا بھیڑیا آ گیا ہے جو ہمارے چھوٹے جانوروں کو کھا رہا ہے، اس کو یہاں سے بھگا کر آؤ۔ بھیڑیا کہتا ہے، آپ فکر نہ کریں شیر خان، میں آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا۔ بھیڑیا جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دوسرے جنگل کا آیا وہ بھیڑیا چھوٹے جانوروں کو کھا رہا ہے، وہ اس کو بھگا دیتا ہے۔ بھیڑیا شیر خان کے پاس پہنچتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے اس بھیڑیے کو بھگا دیا ہے، اب ہمارے جنگل کے چھوٹے جانور محفوظ ہیں۔ میرے آقا، اگر آپ کا کوئی اور حکم ہو تو مجھے بتائیں، میں آپ کا ہر کام کرنے کو تیار ہوں۔ شیر خان کہتا ہے، جاؤ اور میرے جنگل کے جانوروں کو دیکھ کر آؤ، وہ کسی مصیبت میں تو نہیں ہے، وہ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر کسی کو کوئی مشکل ہو تو مجھے آ کر بتاؤ۔ بھیڑیا جاتا ہے اور دیکھتا ہے جنگل کے سبھی جانور ہنسی خوشی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ جنگل میں ہر جانور بھیڑیے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک نیا جانور ہمارے جنگل میں کیا کر رہا ہے، لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا اور شیر خان کے پاس جاتا ہے، اس کو جا کر بتاتا ہے کہ سبھی جانور خوش ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شیر خان تھوڑے ہی ٹائم میں بھیڑیا اپنے سب جانوروں سے دوستی بنا لیتا ہے، سب جانور اس کو بہت خوش ہو کر بلاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد بھیڑیا جاتا ہے اور جانوروں کو کہتا ہے، سب جانور میری بات سنیں، تم لوگوں کو نہیں لگتا کہ ہمیں ایک نئے راجا کی ضرورت ہے؟ ہرن کہتی ہے،
तो नया राजा कौन बनेगा? भेड़िया कहता है, क्या तुम लोगों को मैं नजर नहीं आ रहा? मैं हर वो काम कर सकता हूँ जो शेर खान करता है और मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। शेर खान अब बूढ़ा हो चुका है, वो वैसे नहीं भाग सकता जितनी तेजी से मैं भाग सकता हूँ। दोस्तों, क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? जंगल का राजा मुझे बनाओगे? वो अपनी चिकनी चिकनी बातों में सभी जानवरों को फंसा लेता है और उनको रजामंद कर लेता है। सभी जानवर जाते हैं शेर खान के पास और कहते हैं, शेर खान, अब आप बूढ़े हो चुके हैं, हमें अपना नया राजा चाहिए और हम सब इस बात पर रजामंद हैं कि ये भेड़िया हमारा राजा बने। शेर खान कहता है, ठीक है, अगर तुम लोगों को यही ठीक लगता है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। आज से तुम लोगों का नया राजा ये भेड़िया है और तुम लोग इसकी हर बात मानोगे और तुम्हारा ये फर्ज है कि तुम अपने सब दोस्तों का ख्याल रखो। भेड़िया शेर खान की गुफा के पास जाता है। शेर खान कहता है, आज से ये गुफा तुम्हारी है और तुमने इसका अब ख्याल रखना है। इतना कहते ही शेर खान वहाँ से चला जाता है। भेड़िया मन ही मन में बहुत खुश हो रहा होता है। अब मैं अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारूंगा, जो चाहे मर्जी करूंगा। कुछ दिनों बाद शेर खान जंगल से गुजर रहा होता है। उसका मिलाप एक छोटे से भेड़िए से होता है। भेड़िया कहता है, कैसे हैं आप? लेकिन शेर खान उसको नहीं जानता होता। वो बताता है कि जब मैं छोटा था तो आपने मेरी जान बचाई थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेर खान बहुत खुश होता है और कहता है कि तुम अब कहाँ रहते हो? वो बताता है, मैं पास ही जंगल में रहता हूँ। हमारे जंगल का एक कालू भेड़िया आपके जंगल में आया हुआ है और वो अपनी चिकनी चिकनी बातों में सबको बहला फुसला लेता है, उससे बच के रहिएगा। शेर खान सोच में पड़ जाता है और कहता है, लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इतनी जल्दी मैंने उस पर यकीन कर लिया। शेर खान वापस अपने जंगल जाता है और अपने जानवरों को इकट्ठा करता है और कहता है, सब जानवर मेरी गुफा के पास इकट्ठे हों, मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है और बताना भी है। दूसरी तरफ कालू भेड़िया अपनी गुफा में होता है। अचानक ही आवाज़ आती है, तुम झूठे मक्कार भेड़िए, तुम यहाँ नहीं रह सकते, मैं एक जादुई गुफा हूँ। मुझे बुरे इंसान का पता चल जाता है, तुम अपना सच सभी जानवरों को बता दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। भेड़िया डर के बाहर आता है। सभी जानवर बाहर इकट्ठा होते हैं। कालू भेड़िया कहता है, मैंने धोखे से शेर खान का भरोसा जीता और उसको यहाँ से भगाया और तुम लोगों को ये बोला कि मैं तुम लोगों के काबिल हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ नहीं रह सकता, ये गुफा मुझे मार डालेगी। इतने में शेर खान पीछे से आता है और कहता है, दोस्तों, मैं सिर्फ इसका सच सामने लाना चाहता था, मेरा कोई इरादा इसको नीचे दिखाने का नहीं था। ये एक मक्कार भेड़िया है। भेड़िया सबसे माफी मांगकर वहाँ से भाग निकलता है। सभी जानवर बहुत शर्मिंदा होते हैं। वो शेर खान से माजरत करते हैं और कहते हैं, हम आगे से किसी पे यह यकीन नहीं करेंगे, आप ही हमारे सरताज हैं और आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। शेर खान कहता है, मक्कारी और धोखेबाजी ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? वीडियो को खूब सबक सिखाया शेर खान ने। वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।